sevindirir o hani bizim gençlerimiz isterler ilerletmeye kendi becermeklerini, tamamlamak kendi bilgilerini kalarak kendi doğma yerinde, kendi vatanında. Büyük heves arama yaz vakitinde iş nerede varınca, kazanma nerede varınca, büyütmeye kendi yaratıcılık, çalışmak uğrunu bu getirir bizim gençlerimize cevapçılığı getirir onlara hakkı olmak kendi başına hem de arama kendi yolunu yaşamakta. Bizim şimdi sabahleyin misafirlerimiz GRT Cümle Kampanyanın genç kendi becermeklerini deneyen çalışanlar varınca söyleme. Marina Panya hem de Diana Pitkoglu. Onlarla şimdi yerinden tanışacağız. Siz Marina hem de Diana. Şimdi neyle ulaştınız, neyle zanatlandınız? Şimdi öğrendik, yazın gezdik, işledim Tursa'da. Öğrendiniz nerede? Ben öğreniyorum Dmitri Karachova'nın adına teoretik liseyinde. Kaç klas başardınız? Başardım 11 klas. 12'ye geçersiniz. Ben öğreniyorum Komrat Devlet Üniversitesi'nde. Ben öğreniyorum юрист. Ama jurnalistika gene bir başka uğur. Я решила попробовать себя в журналистике. Это очень отличается от моей специальности. Я учусь на юриста, перешла на 3-й курс. Но летом, именно этим летом, я захотела себя попробовать в этой сфере. Надеюсь, что у меня получится. Денеже olur mu? Я уже на протяжении недели хожу на ГРТ. Мне очень нравится коллектив здесь. Мне очень нравится, как люди относятся к друг другу, как они распределили все задачи. У каждого есть своя передача, у каждого есть что-то интересное. Каждый может чем-то поделиться. То есть это очень интересно, по моему мнению. Siz Diana, ne burada istediniz görmeye, ne düşünerdiniz hani burada var ama girdiğinde içine, bu işin içine niyesi zorluklarla bir karşılaştınız, ne yenilik kendinize açtınız? İlk günü ben korkardım. Tak, ben merak ederdim nasıl yapma, nice. Ama sonra ben alıştım. То есть люди приятные и работать интересно. Вот. Ne işi artık yaptınız? Мы переводили, читали закадровые текста. И вот именно закадровые текста читать, это прям очень интересно. Еще мы ходили, вчера сдавали ученики 12 класса бакалавр. Мы вчера ходили вместе с корреспондентами снимать их мнение насчет того, как они сдали БАК. Мы спрашивали у них вопросы, смогли ли они, справились ли они. То есть это было что-то новое для нас. Korespondent zanatı, bu ne söz zanat, kendi bakışınızı bugünkü güne açıklayın. Zor mu? Elin mi? Да, sanırım zor. Да, зор все-таки. Zor cabirişik. Hangi oradan zorlukları siz gördünüz? Не физически, а вот именно морально устаешь немного. Ну так интересно. Да. Каждый день что-то новое. Это на самом деле очень интересно. Ты никогда не знаешь, что может произойти в этот день. Поэтому это очень интересно. Aha. Doğrusunuz. Burada mı ta varınca biraz şikekliyim. Hani fizik tarafından ta duymadınız. Hani varınca yorulma da çok kampanyada işlediniz. Ama sıra geldiğinden çıkma, bir arada programı yazma, insanlarla buluşma, onların energetikasını kimisi kendi içinden geçirersin, duyarsın. Yandısı kırlara gidersin, yandısı çorbacılıklara gidersin, insanın evine. Bunlar hepsi doğru, yorulturuyor. Да, это очень большой труд. Bu tarafta var, doğru. Neyle sizi GRT çekti? Niçin buraya yerleştiniz? Niçin başka uğra aramadınız? Что-то новое, что-то вот прям интересно. Büyük hevesten gelişsin işe. То есть познавательно. Лично я очень люблю ГРТ, потому что я смотрела и до того, как я пришла сюда, я смотрела всегда, я подписана на все каналы, смотрю все новости, которые выходят, потому что мне интересно читать и видеть, что происходит в моей Гагаузии. То есть
Я читаю, я смотрю, кто приходит на программы, смотрю их интервью, что думают об этом другие люди, что думают разные деятели. И поэтому мне захотелось попробовать себя именно здесь. Бүгінгі күнде барынча сөйлеме, her bir insan майкасадан журналист. В наше время, мне кажется, можно так сказать. Telefon yerinde varkın, internet varkın, hep kaçırız, haberleri okuruz, bakırız nerede nasıl olur. O bir tarafta. Ama girdiğin içinden, kampanyanın içinden işi görüyorsun, nece içinden geçiyor. Ekran bu tarafından ne kendinize açtınız? Birazcık bu bakış televizyonculuk işine kırıldı mı, kesildi mi? Нет. Hiç mi? Почему-то я представляла себе именно так, не знаю. Наоборот, появилось больше интереса как-то. Ты увидела все изнутри, как это делается на самом деле. То есть я читала дома, это просто как новость, которая выходила, либо смотрела. А сейчас я вижу, как именно это делается. Мы увидели студии, в которых проходят эти интервью, проходят эти встречи. И это очень интересно на самом деле, видеть это все своими глазами, а не только за телефоном дома. Öncelikle başka işlerde vardır mı ta katıldığınız diyeceğiz? Hobi olarak bir sevgili iş nerede kendinizi denersiniz? Diana siz söylediniz hani denediğiniz işleme. Марина, siz Kerbekin bir hobi, bir sevgili işiniz var. Я никогда в своей жизни не работала, я училась. Я вот закончила школу, тоже в Камрате. Я закончила лицей имени Николая Тресякова. Потом я хотела очень поступить в полицейскую академию. Я в нее поступила. Я год жила в Кишиневе, училась в полицейской академии. Но потом мне что-то стукнуло в голову, я передумала, и я вернулась в наш Камрат. Перевелась просто на второй курс на юриста, тоже на специальность права, как и училась в академии. И на самом деле мне очень нравится. Вот. Пока что я себя вижу в этом. Но захотела именно этим летом попробовать себя в сфере журналистики. Yönelim ki insan halis gençler hangileri çıkarlar okuldan doğru zanatı seçsinler kendine deyin. Работа должна приносить удовольствие как-никак. То есть не потому, что ты обязан там пойти работать, а ты должен выполнять свою работу от души как-то. Да, каждый день ты просыпаешься и со стимулом каким-то идешь на эту работу, а не просто потому, что, блин, опять надо. Ну, это, мне кажется, это так должно быть у каждого. Siz Marina söylediniz, sen denediniz orada Polisi Akademiyası'nda. Da. Burada bu işi seversiniz. Diyeceğiz dil şamı. Zanat hangisine öğrenirsiniz, onu sevdiniz. Gideceğiniz bu zanat uğrunda mı ileri doğru öğrenmeye, hem işlemeye? Я пока что себя ищу. Я еще молодая, мне только 20 лет, поэтому я себя ищу. Я всегда хотела поступить на юриста, я на него поступила. Поэтому все может еще измениться. У нас сейчас есть возможность учиться не только на одном факультете, поэтому будем смотреть. Olacak. Ama Diana sizde ta hepsi ileride. Да, я еще. 12. klas mutlaka başaracağınız, inanıyorum da hani güzel notalara başaracağınız öğrenmenize ileri doğru var mı artık fikirleriniz, ideyalarınız, hangi zanatı seçme? Ну, тоже юристом стать, думаю, либо же стоматологом пока что еще вот думаю. Но, опять же, надо найти работу, которая вот будет приносить именно удовольствие, чтобы вот пойти по специальности работать все-таки. Nice bakarsınız bu iş yani dil lazım korkmayarak da deneme kendini değiştirmeye belki zanatları öğrene değilse doğru. Marina siz artık söylediniz bunu. Lazım deneme her orada kendini ki bulma onu niye sen öğrene daha yakın nere istersin kendi yaşamanı vermeye belki nerede işleme. Я думаю, надо все-таки пробовать все в этой жизни, чтобы найти именно то, что твое, вот то, что тебе надо. Nice düşünüyorsunuz siz gençlerin laf edersiniz? Hepsi mi gençler böyle düşünürler? Sanırım они делились. Я знаю людей, которые вот выучились, потому что их заставили родители, и они пошли, но они ходят на свою работу. Они пошли по специальности, но они ходят на свою работу, потому что надо. Не потому что они этого хотят, а потому что их заставили, и они не рады. То есть кто-то из них мечтает вообще совсем о другом. Но в то время, как их заставили родители, у них не было выбора, и они послушались и пошли туда. Bu doğru mu?
я думаю, что это неправильно. Мои родители, например, они мне сказали сами: ты закончишь школу, ты сама выбирай, потому что мы не будем тебя заставлять вот иди сюда, чтобы ты нам через несколько лет сказала: я из-за вас теперь вообще нигде не хочу работать. Поэтому я считаю, что родители должны дать свободу своим детям в выборе своей профессии, потому что все-таки это жизнь их детей, а не их. Diyeceğiz gençler de insanda her türlü var öyle mi? Belki kimisi lazım yardım ana babası doğrultsun onu belki Да. versin kolaylığı deneme. Doğrultma, Ama конечно. hep o kadar her biri kendine dini seçer kendi yolunu öyle mi? Да, советом помочь можно всегда, но именно заставлять, я думаю, что Да, не стоит. вот направлять и заставлять это все-таки разные вещи. Öğrenmekten sonra varınca o gençler şengitine başka zanata da öğrensinler. Benim mesela kendi işim Но değil mi? Bin kolaylık некоторые, verilir. некоторые, которые учились долго, например, у нас сейчас на медиков учиться очень долго. Если их мама заставила пойти туда, то потом, в 30 лет они уже вряд ли куда-то захотят пойти, потому что они уже огорчились во всех профессиях, поэтому... Aha. Esla, bu sizin bakışlarınız, bu örnekler halizden, bu yaşam böyle de var. Diana, siz bu zanatları yakın insanlarınız mı yardım eder seçme, yoksa bu zanatlar hangilerine siz mi bakıyorsunuz? Это то, что я смотрю, я предпочитаю. То есть нет такого, что меня там заставляли или что. Да, могут дать совет, типа, можешь вот сюда поступить, сюда. Но все-таки моя жизнь, это зависит только от меня. И если я захочу, допустим, там, стать юристом, я поступлю на юриста. А вдруг я стану журналистом тоже, как... Burada denersiniz kendinizi. Var mı size ideyalar, hani başka bir yere gitmeye, ta kendini deneme? Пока что нет. Вроде. Durguncanız bizde mi? Да. O zaman bize de genç kan, genç fikirler, genç ideyalar yanımızda. Bu da sevindiriyor. Diyeceğiz, sevgili zanatlarınız var mı yoksa hobi, neyle ulaşırsınız? Aylak vakitinizde ya da aylak vakitinizi ince geçirirsiniz. Пока что... Yok mu? Пока что вроде. Sadece öğrenmek hem de işlemek mi? Да, в принципе. В школе были Ну, какие-то да. хобби, просто вот я когда я в школе ходила на волейбол, я очень любила ходить на волейбол, но после школы я поступила в полицейскую академию, я там была с 7:30 утра до 6:30 вечера. То есть у меня не было времени на хобби, у меня было время только пойти домой. Я просто вместе с учебой проходила и военную кафедру, поэтому это было долго, и у меня не было сил больше ни на какие хобби. Да, иногда просто устаешь и морально нету сил на что-то другое. Просто хочется прийти и отдохнуть. Ama daha gençsiniz, varınca vakıtı böldüğünden doğru varınca her de yetiştirme öyle mi? Sadece istedik olsun. Теперь да, конечно. Size ne önemli seçmeye kendi zanaatınızı diyeceğiz. Buraya geldiğiniz denersiniz. Ne önemliydi? Ne prioritetler ileri koydunuz ki gelincesine bırak çünkü. Televizyon, radyo, cevapçılık işleri öyle. Lazım doğru haberleri yetiştirmeye insana, lazım çok işlemeye, lazım çok bilmeye, lazım insanlarla kontakları tutma. Bunları hepsini yavaş yavaş öğrenirsiniz. Yön yere ne koydunuz gelakana bırak. Все-таки, мне кажется, самое важное, чтобы коллектив был хорошим, вот, чтобы ты не приходил на работу там со страхом, а вот с настроением, что там есть хорошие люди, с которыми можно пообщаться, вот, и чтобы работа была такая интересная. Birbirinize bakayım, hep bir yardımlısınız. Да, мы поступили в один день, пришли, поэтому мы не знали друг друга до этого, хоть и жили в одном gороде. Ну, так. Aha, uydu o zaman diyeceğiz. Yeni kolektiva geldiğinde yalnız Alem ta başkaca öyle. Ama açan Я думаю, что да. iki yeni kişi birden geliyorlar. Bir komanda oldunuz. İdeyalarınız neyse var mı haberleri edin büyük günde? Belki ne istersiniz açıklama, haberleri getirme? İdeyalar var mı? Идей на самом деле много, нужно их воплощать. Araştırırsınız mı başka haberleri? Да? Araştırıyoruz. Bugünkü güne diyeceğiz
en aktual naşa bizde Gagauziyada. Siz gençler bakınca hepsi temalar olaylara naşa olaylar dozdova. En aktual, en o naş bekim sizi de birazcık dürter. Ne bakışınız düşer? Не знаю, мне кажется, людей больше интересуется за тему политики больше. Вот всем интересно, что происходит в стране, в городе. Это именно с политикой связано. O büyükler, siz gençler neyle büyük meraklanırsınız? Biz de. Систем политика. Да, конечно. Сейчас, мне кажется, политика это очень распространена в наши дни, потому что такая ситуация в стране, будем говорить так. И мне кажется, всем интересно, все читают все новости об этом, все смотрят все суды, которые проходят у всех политических деятелей, поэтому... Bu doğru mu haberli olma o devlet yaşamak için kendi vatanında? Doğru, конечно. Наверное, не doğru. Если не знаешь, что происходит в твоей стране, то тоже невозможно так как-то. Да. История, öyle mi? Всегда нужно знать. Никогда всегда без нужно- yazarız. Да, если не знаешь, то все равно читать, постоянно читать, узнавать что-то новое. Nice analarınız, babalarınız baktılar sizin yaz vaktinde çalışmanıza? Меня поддержали. Меня тоже поддержали, наоборот. Сказали, хорошо, что я пытаюсь как-то сама чего-то добиться. И это хорошо. Gelirsiniz yorgun eve. Немного. Немного, морально просто устаем, потому что мы не привыкли. Я так думаю, это из-за того, что мы еще не привыкли. Мне кажется, что вот вы, когда приходите домой, вы все-таки чувствуете себя лучше, чем мы, потому что мы привыкли, что мы знали всегда, что мы придем с университета, либо вот как Диана со школы, и мы просто будем отдыхать, а потом сделаем свои дела. А теперь у нас вообще другие задачи, и пока что для нас это непривычно, поэтому мы очень сильно устаем. Burada için GRT'da işlemek sizin bakışınıza göre ileriki yaşamınızda, ileriki zanatlarınızda kariyeranın bir parçacığın bir paycısı olacak mı? Barnca olsun. Bir adım kariyeranıza olur mu? Ben düşünüyorum hani olur. Zarar olmayacak mı GRT'da işleysiniz? Başka zanatlara ayırasınız Evet. kendinize. Olmayacak. İnsan cüsüleri lazım olsun becerikli ya da makar haberli, bilgili her uğurdan, her bir taraftan da yardımcı olacak ona yaşamaktan. Buradan sonra çıktığının, birazcık çalıştığının bakışlarınız değişecek mi yaşamanıza? Nice siz düşünürsünüz? O haberleri hani okuyorsunuz, elektron Думаю, что sonunda, да. video вариантında. Сейчас мы, можно сказать, помогаем людям, которые, вот как я, читали до этого, это просто в интернете, а сейчас мы помогаем создавать эти новости. То есть, мне кажется, это очень нужно. GRT kanalında 4 dilde çalışır işçiler. Gagauz, Moldovan, Rumun dilinde, Rusça hem de Bulgarca'da tabi bizde programlar çıkarırlar. Siz hangi dilleri bilirsiniz? Hangileri size yardımcı olacaklar bu zanatta? Хепси, пока болгар без бильмерис. Да. Но если захотеть, то можно понять, потому что любой язык, который ты будешь слушать, все-таки смысл того, что говорит человек, ты поймешь, потому что он несложный. Болгарский язык несложный. İleriye doğru düşünüyorsunuz hep öğrenmeyi hem de çalışmayı bir uğra getirme. Hem işleme hem Если получится, то почему бы и нет? Да. kuvvetiniz var. Düşünürüz. Будем смотреть, как пройдет это лето, и уже будем от этого отталкиваться дальше. Aha. Bu yazınca düşünürsünüz. Hadi işten geçirmiyorsa olacak vakit dinlenmeden. Ben düşünüyorum hani olacak dinlenmez. Я думаю, что мы все-таки и отдохнем. Dinlenmeyen yere de burada maşaya bir çıkacaksınız. Ну, посмотрим. Nece olacak ama ilkin çalışmak. Да. Öyle mi? Sağ olasınız. Marina sağ olasınız Diana. Böyle biriyle konuşmak oldu. Siz de kendinizi dinlersiniz programda misafir olarak. Siz de kendinizi dinlersiniz. GRT'da korespondent uğrunda çalışmak. Koy sizde olsun. Bizimle birlikte de Diana Petkogla hem de Marina Panya. Gagauzyan gençleri hangileri yaz vaktinde dinlenmiyorlar ama doğru değil kendini çalışmaya, ilerlemeye hem de kendi vatanında faydalı olmaya diyene. GRT kampanyada Marina hem de Diana deniyorlar kendilerini korespondent olarak. Bunlar bizim Gagauzyan'ın gençleri. Programımız ilerler, kalın bizimle.